ఎక్కువ మంది నెగ్లెక్ట్ చేసే కొన్ని బేసిక్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ నేను ఆ టెస్టిమోనియల్ చెప్తాను. ఏ ఏరియాస్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు, మనం ఎలా వాటిని డీకోడ్ చేయొచ్చు అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చూపించి దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద you can see 2011 APSC group 1 question here. Is this question visible to you? I'm enlarging it, okay? Is this question visible? Fine. Compare and contrast the views of Mahatma Gandhi Ambedkar with regard to the abolition of untouchability and Harijana upliftment. Have you seen the theme here? APPSC Group 1 2011 theme. Compare and contrast the views of Mahatma Gandhi and Ambedkar with regard to the abolition of untouchability. Right? Is it fine? Next, coming to this TGPSC Group 1 Mains 2024. Please go through this one. Discuss ideological difference between Gandhi and Ambedkar. You see, this is about 2024 TGPSC Mains. And what about UPSC? You will be astonished. One thing that I would like to discuss here. You can go through all the previous questions of UPSC Mains. Here I am talking about APPSC Mains 2011 question. Right? I am emphasizing certain years here. You please keep it in mind. 2011 question. This is from APPSC Group 1 regarding Mahatma Gandhi and Ambedkar. Then you have seen the same theme in the UPSC in 2016 to 18 it seems. I haven't displayed that, no problem. But you can go through all the PYQs. And in 2024, again I am emphasizing the year. Okay? అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమైంది, 2011లో ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1లో ఇచ్చిన థీమ్ మనకి యూపీఎస్సీలో రిఫ్లెక్ట్ అయింది. అండ్ యూ విల్ బి ఆస్టోనిష్డ్ టు నో సర్టెన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిపీటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. 2011 ఏపీ గ్రూప్ 1లో మనకి ఒక థీమ్ వచ్చింది, గాంధీ వర్సెస్ అంబేద్కర్ థీమ్. సేమ్ 2016 to 20 మధ్యలో ఏ థీమ్స్ వచ్చాయో చూడండి. 16 కూడా కదా, అప్రాక్సిమేట్లీ 14 or 13 to 20 అనుకోండి. గాంధీ వర్సెస్ అంబేద్కర్ ఇన్ యూపీఎస్సి రైట్. అండ్ గాంధీ వర్సెస్ అంబేద్కర్, గాంధీ వర్సెస్ సుభాష్ చంద్రబోస్, అండ్ గాంధీ వర్సెస్ right Rabindranath with respect to education system. And TGPSC Group 1 2024. TGPSC Group 1 2024. Again question చూస్తే మనకి TGPSC Group 1 right 2024 Gandhi and Ambedkar. Question ఏంటి? Ideological difference 2024 జరిగింది 10 years లో. ప్రస్తుతానికి ఒక మీన్స్ 2024 గాంధీ వర్సెస్ అంబేద్కర్ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్స్ థీమ్. అండ్ యూపీఎస్సీలో అదర్ థీమ్స్ వచ్చాయి కదా, అవి 200% మళ్ళీ మనకి ఏపీఎస్సీలో టీజీపీఎస్సీలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు. హ్యావ్ యూ గాట్ హౌ డిడ్ ఐ రీకోడ్ ద క్వశ్చన్ హియర్ నౌ? 2011లో ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో మనకు వచ్చిన ఆ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈస్ 2011 మహాత్మా గాంధీ అంబేద్కర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. వ్యూస్ నథింగ్ బట్ ఐడియాలజీస్, పొలిటికల్ ఒపీనియన్స్ విచ్ దే హ్యాడ్. అండ్ 2024లో ఇది. అండ్ యూపీఎస్సీలో ఇప్పుడు యూపీఎస్సీకి ఇన్స్పిరేషన్ క్వశ్చన్ ఏది మనం అనుకుంటాం, యూపీఎస్సీ may inspire other state public service commission exams by setting the question paper, right? That is our assumption. Is this assumption absolutely correct? Have you proven now?
For the first time, APPSC has asked such a question. Then UPSC has asked the same theme 3 times, thrice, and TGPSC definitely has to give the theme again. And similar themes will be repeated. And you will be having the same theme here again. With respect to TGPSC, it is not only one question that I am talking. Buddhism versus Jainism. If you go to this part as well, you will see the theme again. Okay, Buddhism is one of the most important themes, especially the art forms and architecture. And here Gandhara, Madhura, architecture and art forms were also repeated again. It is with respect to Buddhism, Jainism, 2024. And this Buddhism, Jainism is one of the favorite themes of the UPSC. Theme and the major pradhana answer, the major aspect of the question, right? And here again, TGPSC 2024, first question is again the repeated theme. Gandhara School of Art. This is our question paper actually with respect to model answer. Analyze the stylistic and iconographic difference between Gandhara and Madhura schools. Gandhara and Madhura schools. This is the first question of TGPSC, which is conducted recently. And the same thing was given in APPSC, and which I have to try again, no problem. And again, this is one of the most important things of UPSC. Several times asked in prelims and mains as well. So you have got my point. State PCs and UPSC having the same standard of questions. However, the question length may be changed and the marking system may be different. UPSC may ask for 15 marker question, but APPSC, TGPSC will be having only 10 marker questions. And you need to write 20 questions in 3 hours for UPSC mains. Here you have to write only 15 questions in 3 hours. You have to write 2 exams a day in UPSC. Here you have to write only 1 exam a day. And UPSC has 1750 marks, including optional, 500 marks exclusively optional. And you don't have any optional for APPSC and TGPSC. Remaining GS part is more or less same. I have shown you how it has been same because the themes are also same. There is no exclusive difference between them. And what is the subject that you have commonly? So you don't need to go for Group 1 or you don't need to go for exclusive UPSC. If you prepare for UPSC, you are preparing for everything. And if you prepare for Group 1, you are preparing for UPSC as well. There is no such a difference between them. Only difference here is with respect to general studies, there are certain exclusive mains topics. For APPSC, you have exclusive regional topics, and similarly with respect to TGPSC. And respectively for UPSC, you have ethics, integrity, aptitude, which is another paper, and security challenges, which I would like to introduce now. Okay. Here, the masterclass orientation, which I would like to share you. Share it to you. These are the common topics that you need to study for AP and UPSC. For Telangana Public Service Commission, you need to study this ethics part. Okay? More or less similar. Disaster management is there everywhere, except the security, internal security. So, ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ UPSC టాపిక్స్ మనం చూడాల్సి వస్తే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మాత్రమే. TGPSC వరకు మాత్రం ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ UPSC టాపిక్ అంటాం, ఎందుకంటే TGPSC లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాము, ఇండియన్ హిస్టరీ, సొసైటీ, గవర్నెన్స్, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనకి ఎందుకు చదవాలి, వై దే హ్యావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద సిలబస్ పార్ట్. దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ సెషన్ నౌ. I want to share this document to you as well. Don't worry. Why are you studying the history? What is the need of studying the history? What is the importance of history? Do you have any career if you study the history? Are they giving it to you to provide certain career opportunities? You want to become an archaeologist? Okay, what is the importance of history? Why should they incorporate and give more weightage to the history in the prelims and mains? To give preliminary examination, one must go through certain subjects, that is history, polity, which have more weightage compared to other subjects.
and nowadays SNT and environmental issues as well. So what is the importance of history? Here, history is nothing but studying yourself. It is about not only the past and present but also having a future decisionless. It is about the cultural understanding of the society to which you want to become part and you want to rule and you want to take decision. To do cultural administration, not only constitutional governance, you need to study the history. What is the difference between cultural administration and constitutional governance? Suppose Vande Mataram issue jarugutundi. Vande Mataram full stanza పాడాలా కదా? Full stanza ఎందుకు పాడడానికి కొంతమంది అంటున్నారు. దీని గురించి ఏం జరగాలి మీకు? How will you take the decision? Will you go through only constitutional provisions? Is it possible to solve only through constitutional means? As per the constitution and judicial verdicts, it is up to an individual's liberty to study or not, to read it aloud or not. అంతే కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అలా ఆలోచిస్తాం. నేను ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. వందే మాత్రం అంటే తల్లికి వందనం, రైట్? ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో నువ్వు తల్లిని గౌరవించాలని లేదు, అంతే కదా? నువ్వు తల్లిని గౌరవించవచ్చు, గౌరవించకపోవచ్చు. గౌరవించకపోవడం నీ హక్కు. తల్లి వచ్చే లేచి నిలబడకపోవడం నీ హక్కు. ఆమెను విసుక్కోకపోవడం నీ హక్కు. వాళ్ళని కేర్ చేయకపోవడం, వృద్ధాశ్రమంలో వేయడం, వాళ్ళ బతుకు అంటే నీ హక్కే. నీకేమి శిక్ష లేవు కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? మరి తల్లికి వందనం అని నేను అన్నాడంటే there is an issue with the ethics, isn't it or not? మనం ఒకసారి ఫండమెంటల్గా ఆలోచిస్తే రాజ్యాంగం నీకు హక్కు ఇచ్చింది, అలా అనక్కర్లేదు. కానీ అలా అనట్లేదు అంటే వాడి ఎదుగుదలలో ఏదో సమస్య ఉన్నట్టే లేదా? వాడి మైండ్ సెట్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందా? సొసైటీలో నైతిక సమస్యలు ఉన్నట్ట లేదా? అంటే ఒక బై డిఫాల్ట్, బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, one should usually respect one's own mother. It is a fundamental aspect of human society. Second point, ఇది ethical aspect లో చదువుతున్నాం. Historical aspect ఏంటి? Mother is a strong emotion. ఇప్పుడు నీకు 1905లో కర్జన్ బెంగాల్ విభజన చేశాడు. ఇదే కదా ఇప్పుడు హిస్టరీకి వచ్చాం మనం. Why should you read history again? This is the reason that you have to take decision again. ఇప్పుడు యూపీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? అఫీషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వందే మాత్రాన్ని అందరూ ఆలపించాలి. ఓకే, వన్ హ్యాస్ టు సింగ్ ద నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ద నేషన్, దట్ ఈస్ వందే మాత్రం అన్నారు. నేషనల్ యాంథమ్ అయినా నేషనల్ సాంగ్ అయినా. మరి అలా అన్నప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే నువ్వు ప్రశ్నకి సమాధానం రాయాలంటే, నీకు ఒక జస్టిఫికేషన్ కావాలంటే నీకేం తెలిసి ఉండాలి? వందే మాత్రం హిస్టరీ తెలిసి ఉండాలి. ఖర్జర్ ఏం చేశాడు? ముస్లిమ్స్ అండ్ హిందూస్ కింద బెంగాల్ని 2 స్టేట్స్గా డివైడ్ చేశారు. అప్పుడు వంగా స్టేట్ అన్నారు. 2 స్టేట్స్గా డివైడ్ చేసిన 1905కి ఎగెయిన్స్ట్గా అప్పుడు వచ్చిన నినాదం ఏంటిది? వందే మాతరం, విదేశీ వస్తువుల బహిష్కరణ అనేది జరిగింది. ఆ మూమెంట్ ఎంత తీవ్రంగా జరిగిందంటే 1910 కల్లా కంపల్సరీ అగైన్ బెంగాల్ డివిజన్ని రిట్రీవ్ చేయాల్సి వచ్చింది, వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది బై దట్ టైం. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? కొన్ని సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టాల్సి వచ్చింది. ఓకే, మార్లే విండో సంస్కరణలు వినుంటారు కదా. సరే, 1909లో కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చింది. British government had introduced reforms, Marley Veto, and also retrieved the decision of dividing the Bengal, which had taken the decision in 1905 because of the movement Vande Mataram. This was the history. Okay, in 1937, Muhammad Ali Jinnah objected the certain stanzas of Vande Mataram. Okay, to appease certain sections of the society, the Indian National Congress (INC) reached Rabindranath Tagore, who wrote National Anthem. Isn't it? Right? So he concised Vande Mataram.
And the compromise has been continued even after 150 years of Vande Mataram. So you are considered. Personification is the cultural aspect. It is not religious aspect of Indian society. Isn't it? సో ఎవరైనా సాయం చేస్తే మనిషిని భారతీయ సమాజంలో ఏమంటారు? దేవుడు అంటారు. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఉన్నటువంటి ఈ ఫిజికల్ ఎంటిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏంటిది? ఇదొక ఫిజికల్ ఎంటిటీ. బట్ కల్చరల్ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ లో చూస్తే ఈ భారత మాత అని వాళ్ళు ఒక డిఫైన్ చేసుకుంటారు. పర్సోనిఫికేషన్, గంగా మాత, గో మాత, సో యమున, సంథింగ్ లైక్ దే పర్సోనిఫై అండ్ దే వర్షిప్ విచ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యూజువల్ కల్చర్. అంటే మనం ఏదైతే కేక్ కట్ చేస్తామో, దీపాలు ఆపుతామో, ఎలా అయితే రిబ్బన్లు కట్ చేస్తామో, ఎలా అయితే షాంపైన్ ఎగరేస్తామో, దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు రిలీజియన్, ఇస్ ఇట్? This is usually part of a celebration or personification or worshipping nature. This is a general tradition which has been followed. This is called cultural understanding of the society. To take a cultural decision, to understand the society is more important. To understand the society, you need to study the past. That is called history. Every decision lies in the historical perspective. Even the constitution has a history. History is very important. Therefore, it is a dialogue between the present and past, and between the society of today and society of yesterday. So we can fully understand the present only in the light of the past. This is all this history stuff you teach about is based on actual events. So, why should you study the history for all public service commission exams, not only for UPSC? It is to understand the past, isn't it? And second, cultural identity. What is cultural identity? Why should I call you Indian? Why should not I call you American or Pakistani or Chinese? Okay. If this geographical entity has the name India, that is why you are called Indian, isn't it? Is it the only identity that you have? No. You have a river that is named Indus. Still it is existing, that is called Sindhu. Right? Sindhu Nadi under, you know that. Sindhu river ఉంది, right? Sorry, అది ఇక్కడ రైట్ అయినా నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియాలో SIND సింధ్ అంది కదా, అందులో ఎస్ సైలెంట్ అయ్యేసరికి ఏమైంది? అది ఇండు, ఇండస్ అని పెళ్ళి. ఎవరు పిలిచారు? అది యురేషియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, యూరోప్ ని ఏషియాకి మధ్యలో ఉన్న బ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు పిలిచారు. దాని తర్వాత అందులోనే ఎస్ ప్లేస్ లో హెచ్ వచ్చింది, అరబ్స్ పలికేది, అదేమైంది? హిండ్, HIND. సో ఇప్పుడు ఇండస్ అనే రివర్ పేరు మీద ఇండియాకి పేరు వచ్చింది. అది ఎవరు పిలిచారు? వెస్టర్న్ కంట్రీస్. సేమ్ అలానే SIND, సింధ్ లో ఎస్ మిస్ అయ్యేది హింద్, హిందుస్థాన్ ఎవరు పలికారు? ఇది అది కూడా వెస్టర్న్ లో కొంచెం సెంట్రల్ ఏషియన్ పార్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఏషియన్ పార్ట్. సో ఇప్పుడు ఇండస్ నుంచి ఇండియాని, ఇదే ఈ సింధు అంటే మనకి ఏంటి? ఒక కల్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి? దాని వెనుక హిస్టరీ ఉంది. ఐడెంటిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి? హిస్టరీ కావాలి. ఈ రోజు నేను ఇండియన్ లేదా హిందుస్థానీ అంటున్నారంటే కారణం ఏంటి? నీ హిస్టరీలో సింధ్ అనే రివర్ పేరు మీద నీకు ఈ నేమ్స్ వచ్చాయి, ఐడెంటిటీ వచ్చింది. మరి నేను భారత్ అని ఎందుకు అంటున్నాను? భారతీయుడని, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ భారత్ అంటావు కదా. భరతుడు పేరున్నారా? ఇప్పుడు మన అమ్మాయి హీరోయిన్ పేరు గుర్తురాట్లేదు, సమంత. థ్యాంక్ యూ సమంత. రైట్, ఇలా జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది. సో సమంత యాక్ట్ చేసిన సినిమా అది శకుంతల ఉందా? ఆ శకుంతల దుష్యంతుడికి పుట్టినోడు ఎవరు? భరతుడు. మహాభారతం కథ అనేది ఎవరి మీద ప్రారంభమైంది? భరతుడి. భరతుడి జన్మ వృత్తాంతం.
సో భరతుడి పేరు మీద భరతుడు పాలించిన భూమి కాబట్టి దీనికి ఏ పేరు వచ్చింది? భారతదేశం. రైట్. సో ఇప్పుడు భారత్ అనే పేరు కూడా నీకేం కారణం? ఈ మహాభారతం అని పేరు పెట్టిందానికి దీనికి ఒక చరిత్ర ఉంది, ఇతిహాసాలు ఉంది. సో ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ టు గెట్ అన్ ఐడెంటిటీ, టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ఐడెంటిటీ అంటే నీ గుర్తింపు, టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ఐడెంటిటీ, టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, వాట్ యు నీడ్? హిస్టరీ. వితౌట్ హిస్టరీ, can you imagine yourself? What is your name? ఓకే, నీకు హిస్టరీ మొత్తం నీకు తుడిచిపెట్టేసా, ఎక్కడ కనబడదు, వినబడదు, అది మొత్తం నేను కొట్టేసా. అసలు నీకు బుక్స్లో అసలు ఆ పదాలు తీసేసిన తర్వాత నిన్ను కొన్ని రోజుల తర్వాత డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తున్నా. చైనీస్ హొకాచో అంటాడు, నువ్వు అలానే పలుకుతావు, నీకేం ఐడెంటిటీ లేదు. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐడెంటిటీ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ సోవరిటీ. సోవరిటీ అంటే సెల్ఫ్ రూల్, మీన్స్ your own decision making without any external influence. Your name is not yours. How can you take your own decision? That is why you need history. History గురించి ఇలా చెప్పేసేసరికి హిస్టరీ బాగా చదవాలి, మిగతా చదవద్దని కాదు. మిగతా సబ్జెక్ట్స్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఫస్ట్ హిస్టరీ కదా మనం మాస్టర్ క్లాస్లో, నెక్స్ట్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. వై దట్ certain subjects have been introduced and given more weightage in the prelims and mains as well. Certain subjects are given only for mains. Example, internal security, international relations for UPSC. Okay? And ethics, integrity, aptitude for APPSC and UPSC. Okay? Certain subjects are given more priority in the mains only. So, అట్లా మనం చూస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణ మూమెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా మెయిన్స్కి ఉంది, గ్రూప్ 1, ప్రిలిమ్స్కి లేదు. సో అండర్స్టాండింగ్. నెక్స్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఫౌండేషన్. ద ఫ్యూచర్ ఫౌండేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ కల్చరల్ లెగసీని ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి? ఈ కల్చరల్ లెగసీని నేను ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది? బ్రిటిష్ వచ్చాడు, ఒక మర్కెంటైల్ క్యాపిటలిజం ఉన్నాడు, పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు, పర్మిషన్ ఇచ్చాడు, తర్వాత కొలనైజ్ చేశాడు, సబ్జిగేట్ చేశాడు, పొలిటికల్ పవర్ తీసుకున్నాడు, అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకున్నాడు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాడు, అండ్ రీసోర్సెస్ మొత్తం సబటైజ్ చేశాడు. సబటైజ్ అంటే దోపిడీ చేశాడు. So he did all the nonsense. Therefore, we have taken a decision not to follow the capitalism. Capitalism means the private forces will have control over the market forces. That is demand and supply. So demand supply theory and the private చేతిలో ఉంటే మనల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని నేనేం చేశాను? Then I had interfered. నేను ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి గవర్నమెంటే ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఫ్యాక్టరీస్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని చేసింది, గవర్నమెంటే అన్నింటిలో ఇంటర్ఫియర్ అయింది. దేర్ఫోర్ వీ హ్యాడ్ ఏ క్రైసిస్ ఫైనల్లీ, దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ ఇన్ 1991. BOP క్రైసిస్ వచ్చింది. దెన్ బికాస్ we were in deficit of dollars లేవు, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ ఛాలెంజ్ వచ్చింది. దెన్ ఇమీడియట్లీ we had introduced this private sector in the market forces. Demand and supply was determined by market forces through fair competitive ecosystem. So అట్లాంటి సిస్టమ్ మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దెన్ హిస్టరీ ఈజ్ రీడిఫైనింగ్ ద ఫ్యూచర్. Now you are one of the largest economies because of the LPC reforms, liberalization, privatization, globalization, which was introduced during PV Narasimha government. Now you are witnessing it. అండ్ ఒకసారి హిస్టరీ చూస్తే ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందంటే, గతంలో ఏముంది? ఐరన్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్, అండ్ నెక్స్ట్ కోల్, ఎనర్జీ, స్టీమ్ ఇంజిన్, ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 18th century. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెవల్యూషన్, ఫైనల్లీ డిజిటల్ రెవల్యూషన్. ఫ్యూచర్ ఈజ్ AI రెవల్యూషన్. సో హిస్టారికల్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ డిటర్మైనింగ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్. Are you getting what you are understanding? So revolution is based on the evolution that you have studied till now. So to understand a revolution in human society in a large sections, in larger aspects, you need to study the evolution. Evolution is nothing but history. Evolution is parinama, etla jarigindi. So that is my future foundation. So basis of inspiration and innovation. This is also very important. సో నేను ఇందాక చెప్పాను, మనకి స్టీమ్ ఇంజిన్తో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అయింది, కోల్ థర్మల్ పవర్తో ఎలక్ట్రిసిటీ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. సో బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. నౌ ఇన్నోవేషన్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద హిస్టరీ. Therefore you have to study the history.
Next, finally, societal development. As I have also discussed that socialism, capitalism, initially Garibi Hatawo, public sector undertakings. Now they are focusing on Make in India, Digital India, Skill India. Right? Next, learning from our mistakes. Already we had done plenty of mistakes. ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నాం, ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా మనం చేయడానికే పుట్టాం. సో హిస్టరీ మనం చదువుతున్నాం అంటే ఇప్పటికీ మనకి రియలైజేషన్ రావాలి. ఎందుకంటే దేశం 2 ముక్కలైంది, మళ్ళీ 3 ముక్కలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అయినా కూడా మనకి రియలైజేషన్ రావాలి. అంటే లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యూచర్. సో హిస్టరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. సో హిస్టరీ అంతా ఇలా చదివారు, అందులో మనకి కల్చర్ వస్తుంది. కల్చర్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ దట్ హిస్టరీ. అంటే నేను ఈ హిస్టరీ అంతా నాకు చదవాలంటే ఎలా తెలియాలి? వన్ మస్ట్ హ్యావ్ రిటన్ ఏ లిటరేచర్. అవునా కదా? కాళిదాస మనకి అభిజ్ఞాన శాకుంతలం రాస్తేనే కదా ఇప్పుడు శకుంతల సినిమా తీసింది మనకి సమంత. రైట్? సరే. సో ఆ జీకేలో కొంచెం పూర్వనామం క్షమించాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కాళిదాస అభిజ్ఞాన శాకుంతలం ఇప్పుడు 2వ శతాబ్దం ఉంది, 2-3 శతాబ్దాల్లో రాశారు, క్రీస్తు శకం. సో దట్ ఈస్ అన్నా డొమినో, ఏడీలో రాశారు. అన్నా డొమినో అంటే ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని అర్థం. ఏడీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్, 2000 years బ్యాక్, బిఫోర్ క్రైస్ట్, బీసీ. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఏడీలో బీసీలో ఉన్న స్టోరీ మొత్తం చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ రాశారు కొంతమంది లిటరేచర్. ఆ లిటరేచర్ లేకపోతే యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. Therefore, the social political events have been reflected in the architecture, literature, art forms, music, painting. These are art forms and sculpture. Okay, this is called cultural aspect of the history. Okay, kings, kingdoms and the rulings and years, chronological events that were happened, politically, administration aspect ante adantha ide history. But that history must be studied through the cultural aspects. Without culture, you cannot understand the complete history. So this is about history, right? Next, let's go to initial 14 to 15 days. I will be taking these master class sessions regarding all subjects. After that, you will be having the actual classes. If you are for UPSC, Constitution, Polity, and a regular question. Why should you read the polity? What is the difference between polity, governance, and administration, and next political system? What is the difference between state, country, nation? Nation, country, state. The difference ఏంటి? Polity, political system, governance, and administration. Which difference ఏంటి? Polity is nothing but political system only, but it has a basic understanding of, suppose you might have studied in your schools. Just imagine a school without principal, a vice principal, and an administrative officer. A school without any hierarchy and faculties, admin staff. A school without all these basic administrative and structures. ఎట్లుంటుంది స్కూల్? సో పాలిటీ అంటే నీకు ఏం కావాలి? సర్టెన్ ఫండమెంటల్ లాస్, రూల్స్ ఉండాలి. దానికి ఒక ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఉండి ఫండమెంటల్ లాస్ అండ్ రూల్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? పాలిటీ. Polity must have a fundamental structure and organizational rules and regulations. This is called polity. Any private entity or government entity must have a political structure. Right? So manager, director, IO, something like this is called a basic structure. And you have the responsibilities, roles for each of these segments. Okay, the responsibilities and rules, the guidelines given through the code of conduct, that is polity. The code of conduct must be implemented through various instructions and execution and something like that.
అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రొయాక్టివ్ అయితే అది గవర్నెన్స్. ఆ ప్రొయాక్టివ్ గవర్నెన్స్ కూడా వెల్ఫేర్ ఓరియంటెడ్ వెళ్తే అది గుడ్ గవర్నెన్స్. ప్రొయాక్టివ్ అంటే మన దగ్గరికి కస్టమర్ వచ్చాక రెస్పాండ్ అవ్వడం అడ్మినిస్ట్రేషన్, జనరల్ రెస్పాన్స్ ఇస్తే. కస్టమర్ డోర్ స్టెప్కి వెళ్ళి మాట్లాడితే అది ప్రొయాక్టివ్. ఓకే, జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని ప్రొయాక్టివ్గా తీసుకెళ్తే అది ఎలా మారుతుంది? గవర్నెన్స్ నుంచి ఇంకా స్పీడీ రిజల్యూషన్, గ్రీవెన్స్ రిట్రెసల్ చాలా వేగంగా జరుగుతుంటాయి. దాన్ని ఏమంటే మనం గుడ్ గవర్నెన్స్. ఇవి బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. వై షుడ్ యూ స్టడీ దిస్ పాలిటీ? Polity, as I have mentioned, is fundamental law structure of the land. So, without studying the polity, you cannot understand the structure of the entire political system of this nation, of this country. Okay? So, ఇప్పుడు మనం ఈ ఫండమెంటల్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమని మాట్లాడుతాం ఇండియాలో? ఇట్ ఈస్ a parliamentary form of government, unlike USA, which has a presidential form of government. How will you know this fundamental structure? After studying the polity. Okay, what is the difference between this presidential form and parliamentary form of government? Why should not I adopt this presidential form of government like USA? అనేది చదవడమే ఈ పాలిటీ. ఈ పాలిటీని మరి ఈ స్ట్రక్చర్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి నాకు ఒక కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్. మరి స్ట్రక్చర్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి నాకు డాక్యుమెంట్ కావాలి కదా, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పడానికి. ఈ స్ట్రక్చర్ ఇందుకోసం ఈ స్ట్రక్చర్ ఫ్రేమ్ చేస్తాను. ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ కన్నా పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఎందుకు తీసుకున్నాం? తీసుకొని పార్లమెంటరీ ఫామ్లో ఏముండాలి అని ఒక స్ట్రక్చర్ ఫ్రేమ్ చేయాలి కదా. ఆ ఫ్రేమ్ చేస్తున్న కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఎవరు? కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్? సో ఫండమెంటల్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే నాకు పాలిటీ కావాలి. రైట్? ఆ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని కోడిఫై చేసి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ చెబుతూ కోడిఫై చేసి చెప్పిన ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్? సో పాలిటీ అంటే ఎస్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలో చెబుతుంది. మరి ఆ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఏది అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, ఏమున్నాయి ఆ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్లో అనే డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకోటి చేద్దాం. నేను ఇందాకైనా పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఇలా కోడిఫికేషన్. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూస్తే మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ని పార్లమెంటరీ ఫామ్ తీసుకోవడానికి గతంలో బ్రిటిష్ ఉన్నాడు, వాడు డిక్టేటోరియల్ ఉన్నాడు, మనకి రైట్స్ ఇవ్వలేదు, క్వశ్చన్ చేసే ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, అకౌంటబుల్ గవర్నెన్స్ తీసుకొస్తాను. వాట్ డిడ్ ఐ మెన్షన్? అకౌంటబుల్ గవర్నెన్స్. So in presidential form of government, Trump decides the cabinet. Trump can make anyone of the citizen as cabinet member. ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి క్యాబినెట్లో కూర్చోండి. ఎందుకని ట్రంప్కి డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఎలక్షన్స్లో ఓటేస్తాం. అలాంటిది కాకుండా అంటే ఎలక్షన్స్లో అంటే మరి సెనేటర్స్ నుంచి ట్రంప్ వస్తాడు. ఓకే, సెనేటర్స్ అని ఎక్కువ సెనేట్ మెంబర్స్ వస్తే అందులో వస్తాడు. నెక్స్ట్ అలానే సెనేటర్స్ వీళ్ళు కాంగ్రెస్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు. అందులో కాంగ్రెస్ అండ్ సెనేట్ అని ఉంటాయి, రెండు బాడీస్ ఉంటాయి. మన దగ్గర లోక్సభ, రాజ్యసభ ఉన్నట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు అలా ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ఉంటే లెజిస్లేచర్ ఉంది కదా. లెజిస్లేచర్ అంటే మన ఎంపీస్. ఎంపీస్ అంటే ఎవరు? ఒక 7 ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీస్ని కలిపి ఒక ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ చేస్తాం, డిలిమిటేషన్ కమిషన్. ఆ ఎంపీ ఎక్కడ కూర్చుంటాడు? పార్లమెంట్లో, లోక్సభలో కూర్చుంటాడు. డైరెక్ట్ ఎలక్షన్. మనల్ని ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా స్టేట్ లెవెల్లో. ఈ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఎవరిని ఎన్నుకుంటారు? రాజ్యసభ ఎంపీని ఎన్నుకుంటారు. అతను అప్పర్ హౌస్లో కూర్చుంటాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లోక్సభ ఎంపీ ఉన్నాడు కదా, డైరెక్ట్గా నువ్వు ఎన్నుకున్నాడు. He is representative of whom? You. Your constituency. The niyojakarga constituency. And he will be talking on behalf of you in the parliament with respect to policies and laws and rules and regulations, everything. If the government which is derived from this legislature
మరి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఎమ్ రీఎంఫసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ లెజిస్లేచర్. I have been reiterating again, the government which is derived from this legislature. A legislature adi? The legislature consisting of all members of parliament. నీ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ నువ్వు ఎన్నుకున్నావు కదా, నువ్వు ఎన్నుకున్న మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అందరూ ఇప్పుడు ఏమయ్యారు? ఎందులో పాటు? లెజిస్లేచర్లో పాటు. లెజిస్లేషన్ అంటే ఏంటి? శాసనం చేయడం. ఓకే, చట్టాలు చేయడం. ఈ చట్టాలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇందులో నుంచి గవర్నమెంట్ డిరైవ్ అవుతుంది అన్నాను. ద గవర్నమెంట్ విచ్ ఇస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దిస్ లెజిస్లేచర్. ఇందులో నుంచి గవర్నమెంట్ అంటే ఈ ఎంపీలోనే ఉన్నోళ్ళే కంపల్సరీ ఏమవ్వాలి? క్యాబినెట్ అవ్వాలి. బయట వాళ్ళు అవుతారా? అవ్వకూడదు. ఈ ఎంపీలోనే క్యాబినెట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి? మళ్ళీ ఈ ఎంపీలో నుంచే క్యాబినెట్ అయ్యారు కదా, ఈ క్యాబినెట్ లో నుంచి ఒకరు ఏమవుతారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు. ప్రైమ్ మినిస్టరే ఇందులో నుంచి క్యాబినెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఎంపీస్ లో నుంచి. Under the aided advice of Prime Minister only, the President will appoint the Parliament members as cabinet members. Okay, ministers. So, if government and evaru Council of Ministers headed by Prime Minister is called as government, which is derived from legislature. Are you getting what I am saying? So then, when the government is formed, that is called executive. Have you got my point? Executive, legislature. Now executive is derived from where? Legislature, right? Now executive is accountable to whom? Legislature. Are you getting? If executive is not performing as per the legislations made by the members of parliament, or if executive is abusing its authority or misusing its power, therefore, this legislature, the legislative members, that is members of parliament, can pass a no confidence motion. No confidence, because I don't trust you people, because you all are corrupt, you are not performing up to the mark, therefore I will make you down. నేను ఏం చేస్తా? కింది పడేస్తా. నేను నిన్ను again I don't want you to rule అని చెప్తా. Therefore, executive must be accountable to legislature. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, అవిశ్వాస తీర్మానాలు విన్నారు. అవిశ్వాస తీర్మానాలు ఎవరు ప్రవేశపెడతారు? నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇన్ ద లోక్సభ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇన్ ద స్టేట్ రెస్పెక్టివ్. ఇప్పుడు ఈ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయగలరా? చేయలేరు. ఆ గవర్నమెంట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే వాళ్ళని పీకేసే రైట్స్ వీళ్ళకి ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. ఇట్లా చేస్తే దాన్ని ఏమన్నా నేను స్టార్టింగ్ ఒక టర్మ్ వాడాను, పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని అకౌంటబుల్ గవర్నెన్స్ తేవడానికి. అవునా కదా? ఇప్పుడు అకౌంటబులా కదా? అకౌంటబుల్ అంటే జవాబుదారీతనం, ఆన్సరబుల్, రైట్? నేను ఆన్సరబుల్. ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఐఎమ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ లెజిస్లేచర్ అండ్ లెజిస్లేచర్ మే డీథ్రోన్. నన్ను ఎప్పుడైనా కిందికి పడేస్తుంది. మంచి సింహాసనం లైఫ్ టైం పెట్టుకొని కూర్చున్నా కదా, నన్ను ఎవ్వరూ ఆపలేరు అనుకోవడానికి లేదు. ఏ క్షణమైనా నన్ను కిందకి పడేయచ్చు. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఆన్ టోస్ పని చేయాలి, ఆన్ టోస్ పని చేస్తూ ఉండాలి, నేను అకౌంటబుల్గా ఉండాలి. ఇలా చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? అకౌంటబుల్ గవర్నెన్స్, విచ్ ఈస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ అండర్ దిస్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అన్నమాట. ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో ట్రంప్ డైరెక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత తనకి నచ్చిన వాళ్ళని క్యాబినెట్ చేసుకోవచ్చు. లెజిస్లేచర్ నుంచి అవసరం రా. మరి లెజిస్లేచర్ పీకేయడానికి వస్తుందా? రాదు. అంటే అందులో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ నాట్ అకౌంటబుల్ టు లెజిస్లేచర్. రైట్? అర్థమైందా? అక్కడ అకౌంటబుల్ గవర్నెన్స్ లేదు. అందుకే నేను పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చామని చెప్పారు అనమాట. బ్రిటిష్ మోడల్, యూకే మోడల్, యుఎస్ మోడల్ కాదు. అది. సో ఈ థియరీ అంతా ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం మనం? ఎందులో పెట్టేది ఇదంతా? మన పాలిటీ అనేది స్ట్రక్చర్. మన స్ట్రక్చర్ లో ఏం తీసుకున్నాం? ప్రెసిడెన్షియల్ తీసుకున్నాం, పార్లమెంటరీ తీసుకున్నాం అని ఎవరు చెప్తున్నారు? కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ థియరీ అంతా ఎందులో పెట్టాం మనం? కాన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారమే ఇది జరగాలి కదా మొత్తం. కాన్స్టిట్యూషన్ ఎగేన్స్ట్ గా నేను ప్రెసిడెంట్ ఫామ్ చేసేసుకుంటాను, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని, నేను 30 ఏళ్ళు నేను ప్రెసిడెంట్ అయిపోతా అని అనడానికి వస్తుందా? 5 years ఒకసారి ఎలక్షన్స్ జరగాలని చెప్పింది ఎందులో? కాన్స్టిట్యూషన్ కదా. సో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ కోడిఫైడ్
fundamental law of the land. One should not go against the constitutional values, principles and ideals. లేదా దాని విలువలు, సూత్రాలు, ఆదర్శాలకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళకూడదు. వాల్యూస్, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఐడియల్స్. అవునా కదా? ఐడియాస్ కాదు, ఐడియల్స్. ఐడియల్ అంటే ఆదర్శం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇది చూడండి. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ కోడిఫైడ్ టు డిటర్మైన్ ద పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అర్థమైందా? ఫండమెంటల్ కోడిఫైడ్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ టు డిటర్మైన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అలా అంటే దాన్ని ఏమన్నా మనం కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇప్పుడు ఇది చదవడం అవసరమా కాదా మీరు చెప్పడం? ఒక బ్యూరోక్రాట్కి ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అర్థమైందా? స్టేట్ పిఎస్సిస్కి ఇప్పుడు నీకు బేసిక్స్ తెలియకపోతే నిన్ను పార్లమెంట్కి సెక్రటరీ ఎవరవుతాడు? ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. అసెంబ్లీలో సెక్రటేరియట్లో మళ్ళీ ఎవరు ఉంటారు? ఈ గ్రూప్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళు గ్రూప్ 1 కొట్టిన తర్వాత కూడా మాకు తెలియకుండానే పిల్లలనే వస్తుంటుంది సహజంగా. మీరు వెళ్ళి వాళ్ళని పిల్లలు అనకండి ఎప్పుడైనా తెచ్చినా ఇక్కడికి. సో మాకు తెలియకుండా అట్లా సహజంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, రేపు గ్రూప్ 1 సివిల్స్ క్లియర్ చేస్తే పిల్లలనే వస్తుంది, సహజంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ గ్రూప్ 1 పిల్లలని వీళ్ళంతా ఏంటి, ఇప్పుడు సెక్రటేరియట్లో కూర్చొని తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కింద సెక్రటరీ, సీఎంఏ కదా ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ, ఈ సెక్రటరీగా ఉంటారు. వీళ్ళందరూ అందులో సెక్రటరీగా పనిచేయాలంటే ఈ బేసిక్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనేది తెలియాలా లేదా? మొన్నటి దాకా నేను కేసీఆర్ కింద పనిచేస్తా, నేను కేసీఆర్కే పనిచేస్తా అని అంటే కుదురుతుందా? నువ్వు కాన్స్టిట్యూషన్కి ఎగేన్స్ట్ వెళ్తున్నావు. కాబట్టి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరికి తెలియాలి? బ్యూరోక్రాట్స్కి తెలియాలి. బ్యూరోక్రాట్స్కి ఎందుకు తెలియాలి? బికాస్ దే షుడ్ నెవర్ వైలేట్ ద ఫండమెంటల్, యాజ్ ఐ హావ్ మెన్షన్, వాల్యూస్, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఐడియల్స్. రైట్. ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ లో మరి స్పిరిట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లెటర్ విచ్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్. వాట్ ఈస్ ద స్పిరిట్? లెటర్ అంటే ఏంటి, స్పిరిట్ అంటే ఏంటి? లెటర్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చేయడం రూల్స్ ప్రకారం. స్పిరిట్ అంటే ఆ రూల్ వెనుక ఉన్న నోబుల్ ఇంటెన్షన్ ఏంటో తెలుసుకోవడం, అంటే దాని వెనుక ఉన్న గొప్ప ఆలోచన ఏంటో తెలుసుకోవడం, ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవడం. అట్లా ఇప్పుడు మనం చట్టం చేసాం. చట్టం లక్ష్యం శిక్షించడం, సంస్కరించడం. What is the intention of bringing a law? To have a punitive measure or to reform them? What is the intention of bringing a law? To reform the society or to make them punishable? To reform the society. That is the ultimate goal of bringing a law. That is called spirit. వీటి చట్ట ప్రకారం తప్పు చేసేది మనం తీసుకెళ్లి జైల్లో వేయడం అనేది లెటర్ మాత్రమే. బట్ ఏ బ్యూరోక్రాట్ మస్ట్ క్యారీ వాట్? స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అవునా? స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి, రాజ్యాంగ నిబంధనలు ఎంత ముఖ్యమో, నిబంధనలు అంటే లెటర్, కండిషన్స్, ప్రొవిజన్స్ అని. సో ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. However, the spirit of the constitution is the foundational pillar of these provisions. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని విడిచిపెట్టకుండా వెళ్ళాలి. సో అనేది therefore what is the what spirit of the constitution here? We, right, the people of India having solemnly adapted India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic constitution with social, economic, political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, right? Justice, liberty, equality and equality of status and opportunity. And next point here is fraternity and brotherhood. Fraternity assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation, right? ఇవన్నీ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు సోవరీన్, ఇంతకుముందంతా ఎవరి రూల్లో ఉన్నాం? సోవరీనా కాదు. సోవరీన్ అంటే సెల్ఫ్ రూల్గా మనం ఉండాలి, ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు. సార్వభౌమత్వం అంటారు, సర్వసత్తాక అంటారు. మీన్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్. మీరు ఎప్పుడైనా, నేను ఒక మంచి డిస్కషన్ జరిగింది సాటర్డే స్టోరీస్, ఎన్సీఆర్టీ మెంబర్ వచ్చారు ఇక్కడ ఎవ్రీ సాటర్డే ఒక
స్ట్రాంగ్ బెస్ట్ డెలికేట్స్ వస్తుంటారు. ఎనీబడి కెన్ అటెండ్. వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఇస్, ఆయన ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు ఎప్పుడైనా కళని ఇంగ్లీష్లో కన్నారా? ఓకే, యూ కెన్ స్టడీ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హౌఎవర్ your natural thinking must lie in your mother tongue. That is why I always use both the terms to make you creative and imaginative skills, to improve your imagination quotient. ఇప్పుడు నీకు సార్వభౌమ, ఇప్పుడు సార్వభౌమ సమరాంగణ సార్వభౌముడు అని కృష్ణదేవరాయలు వస్తుంటే పలుకుతుంటారు, అలాంటి పదాలు పలుకుతారు. ఇది సార్వభౌముడు అంటే ఏంటి? అతను స్వతంత్రుడు అని, హీఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. అతని మీద ఏ ఒత్తిడి లేదు, ఏ ప్రభావం లేదు. ఇప్పుడు నీకు గతంలో PL 480 అనే ప్రోగ్రామ్ ఉండేది. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్న సందర్భం అది. వెంటనే ఆ PL 480 క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు, ఆ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఓవర్కమ్ చేయడానికి. అప్పుడే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఏంటంటే వియత్నాం మీద అకారణంగా యుద్ధం ప్రకటించింది USA. చేస్తే అది తప్పు అని నిర్మోహమాటంగా చెప్పాడు. మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ లేవు, USA మనకి సప్లై చేసింది. నువ్వు మమ్మల్ని అపోజ్ చేస్తావా అని చెప్పేసి ఆ PL 480 ప్రోగ్రామ్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంది USA. అప్పుడు అందరూ ఒక పూటే అన్నం తినండి అని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మన అఫీషియల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేశారు. చేయగానే అందరూ ఒక పూటే మీరు తినమే కాదు, వెంటనే పక్కనే ఉన్నటువంటి లెజెండరీ పర్సనాలిటీస్ అందరినీ పిలిపించారు. అప్పుడు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎవరు? వెరీ గుడ్, MS స్వామినాథన్. నెక్స్ట్ వైట్ రెవల్యూషన్ వర్గీస్ కురియన్. వీళ్ళందరూ వచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు మనకి ఏమొచ్చినాయి? రెండు వచ్చినాయి. పాలతో ప్రోటీన్ వచ్చింది, గ్రీన్ రెవల్యూషన్తో కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చినాయి. 65లో ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కారణం ఏంటి? క్రైసిస్. హీ మేడ్ ఎవ్రీ క్రైసిస్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో విపత్తు ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని సృష్టిస్తుంది అని దార్శనికులు గుర్తించగలరు. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సోవరిటీ హియర్? నువ్వు చేసేది తప్పు అని చెప్తే అది తప్పే. చెబితే నా డెసిషన్ ఏమైంది? నేను వాడికి మోకరిల్లాలా, లేకపోతే నేను ఇండిపెండెంట్గా ఎదగాలా? US నాకు ఫుడ్ సప్లై చేయడం ఆపేసింది. నేను USకి సారీ చెప్పి US చేసుకుంటే కరెక్టే అనాలా? లేకపోతే ఈరోజు మనకి కరెక్ట్ అంట, రేపు నా మీద దాడి చేస్తాడు, కరెక్ట్ అవుతుందా? సో తప్పు తప్పే అనాలి. అనడమే సోమరిటీ. US నీ మీద ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ పెట్టింది, శాంక్షన్స్ వేసింది, నువ్వు లొంగుతున్నావా? లొంగట్లా. సో when you are not bowing your head down to other nations, that is called sovereignty. You are not externally influenced with respect to your policy decisions. You should have your independent policy decision making skill. That is called sovereignty. సర్వసత్తాక దేశం అంటారు. సామ్యవాదం. మనం సామ్యవాదానికి వెళ్ళిన ముందు జస్ట్ బేసిక్స్ ఇవ్వండి. This has been continued. Next, socialist secular terms were introduced in 1976. In the original constitution, they were not there. So next, ingokati manaki democratic republic. Why did we choose democratic nation again? Earlier we did not have democracy, isn't it? Do we have democracy? No. Democratic nation. Next, republic. Ganatantra desam. What is democracy? Ante we by the people, hire the people, okay, sell the people అనేది కాకుండా మనోడు ఏమంటాడు? ఇది డెమోక్రసీ. ఇట్ ఈస్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఈస్ కాల్డ్ డెమోక్రసీ. పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. సిటిజన్స్ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, పీపుల్ కాదు. పీపుల్ అంటే ఏలియన్స్ కూడా వస్తారు. అంటే మనము కొన్ని రైట్స్ మన కంట్రీ వాళ్ళకే కాకుండా బయట వాళ్ళకు కూడా ఇస్తాం. ఇప్పుడు రైట్ టు లైఫ్, పర్సనల్ లిబర్టీ అండర్ ఆర్టికల్ 21 ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్స్ బట్ ఆల్సో ఏలియన్స్. ఓకే, ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి రైట్ టు లైఫ్ యాజ్ పర్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండాల్సిందే. సో సిటిజన్స్ పరంగా చూస్తే డిఫరెంట్. సిటిజన్స్ కి కొన్ని, ఇప్పుడు రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 19, అది ఎవరికి వస్తుంది? అది ఓన్లీ సిటిజన్స్. UPSC prelims questions. So right to freedom of speech expression is applicable to only Indian citizens. Right to life and personal liberty is applicable to anybody.
సో అందుకే డెమోక్రసీలో ఏముండాలి మనకి? డెమోక్రసీ అంటే సిటిజన్స్కి డెసిషన్ మేకింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వడం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెమోక్రటిక్, ఇన్ విచ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నెవర్ అలౌడ్ టు మేక్ ourselves be part of policy decisions. Therefore, in independent India, we have introduced this democratic structure. This is the spirit of the constitution. As a bureaucrat, you must allow others to take decisions and make them part of decisions. ఇది గ్రామ సభలో మనము కండక్ట్, ఇప్పుడు గ్రామ సభలు అవుతున్నాయా? యాక్చువల్గా 90% అవ్వవు. ఇప్పుడు ఉమెన్కి అలొకేట్ చేస్తారు సీట్, కానీ డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు? హస్బెండ్. Therefore, this is not democracy. You are not. Why did we give opportunity for the women? Because half of the society is not part of decision making of the policy. Therefore, this is called undemocratic process that we have done. Therefore, constitutional spirit is very important. And republic. Republic means the head of the state must be elected. That is called republic. మన రిపబ్లిక్ డే ఎప్పుడు ఉంది? 15th August ఉంది కదా? ఓ సూపర్. 26 January అని చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. రిపబ్లిక్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిపబ్లిక్ డే అండ్ ఇండిపెండెన్స్ డే రెండు. సరే, రెండింటికి మనం ఏం చేస్తాం? ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు సేమ్ ఏమో అనుకుంటారు కదా? లేదు కదా. రిపబ్లిక్ డే ఎందుకన్నా 26 January కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. రిపబ్లిక్ అని ఎందుకన్నా? స్వాతంత్రం, ఇండిపెండెన్స్. అదే August 15 స్వాతంత్ర దినోత్సవం. ఈ రిపబ్లిక్ డే అంటే గణతంత్ర దినోత్సవం. ఎందుకన్నా? ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్. రిపబ్లిక్ అంటే టర్మ్ ఏంటంటే, అంతకుముందు హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎవరు? క్వీన్ విక్టోరియా. గణతంత్రం అంటే అర్థం ఏంటంటే, హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మస్ట్ బి ఎలెక్టెడ్ either directly or indirectly. That is called republic. Republic definition ఏంటి? హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఈ రాజ్యానికి అధినేత, రాజ్యాధినేత ఎన్నిక ద్వారా ఉండాలి. రాజ్యాధినేత అంటే ఎవరు మనకి? ప్రెసిడెంట్. ఓకే, either directly or indirectly he must be elected. మన ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ నుంచి మనం ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు మన ఎవరు చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్, కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్, ఇలా వస్తే అది రిపబ్లిక్ కాదు. వెంటనే ఎన్నుకుంటే అంటే పబ్లిక్గా మనం ఓటేసి ఎన్నుకుంటున్నాం, కానీ బేసిక్గా లేదు ఇక నా కొడుకే తర్వాత, కొడుకు తర్వాత మనవాడి తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారనుకో, అదేంటిది? అది హెరిడిటరీ నేచర్, వారసత్వం. రిపబ్లిక్ అనేది వారసత్వమా? కాదు. ఇప్పుడు రాజ్యాధినేత ఎవరు కావచ్చు? నువ్వు కూడా కావచ్చు. ఓకే, చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాం? నేను ఏమవుతానంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి, లేకపోతే డాక్టర్ అవ్వాలంటాం, ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి, జడ్జి అవ్వాలి అని కదా. సో ఎందుకన్నామంటే అది ఎవరికి సంబంధించిందో అని ఇంకా మనం వలస పాలనలో ఉండిపోయాం. అది నీకు సంబంధించింది. పోలీసు నువ్వే, డాక్టర్ నువ్వే, సోల్జర్ నువ్వే, జడ్జి నువ్వే, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా నువ్వే, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ నువ్వే. అంటే నీదే ఇది, నువ్వు అవ్వడానికి ఎలిజిబుల్ నీకు ఉంది. సో అని చెప్పడం అనమాట రిపబ్లిక్ అంటే. అది అలా చెప్పడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంఫసైజింగ్ దట్ ప్రెసిడెంట్ మీన్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ నాట్ హెరిడిటరీ ఇన్ నేచర్, ఇట్ మస్ట్ బి ఎలక్టెడ్. ఓకే, అలా ఎలక్ట్ అవ్వడం. అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు కంప్లీట్గా ఇండిపెండెంట్. హెరిడిటరీ అంటే నువ్వు ఇండిపెండెంటా? చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒక సీఎం కొడుకు, సీఎం మనవడు, సీఎం ముడి మనవడు, ఇంకెవరో సంథింగ్ వాళ్ళే ఒక 75 ఏళ్ళు పాలిస్తున్నారు అనుకో, ఈజ్ ఇట్ డెమోక్రసీ? సో అన్నిటికీ నీ డెమోక్రసీకి, కాన్స్టిట్యూషన్ స్పిరిట్కి మూలం ఎక్కడుంది? రిపబ్లిక్లో ఉంది. సో ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ క్వీన్ విక్టోరియా కాదు, ఇప్పటికీ క్వీన్ విక్టోరియా నేమ్ వాళ్ళకి. వాళ్ళ హైట్స్ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చే వారసులు వస్తూనే ఉంటారు. ఇంగ్లాండ్లో మన దగ్గర ఉందా? అక్కడ వాళ్ళ జాతీయ గీతంలో క్వీన్ విక్టోరియా అని పొగుడతారు. మనం పొగుడతామా? మన పంజాబ్, సింధు, గుజరాత్, మరాఠా, ద్రావిడ, ఉత్కల్, వంగ అంటాం కదా. అంటే మన వాళ్ళందరినీ పీపుల్. సో పీపుల్ ఆర్ అల్టిమేట్. That is why in the constitution we have mentioned we the people. We the people.
of India, not Queen Victoria, not someone else, Gandhi, not Subhash Chandra Bose, something. We the people, and everyone is important here. Everyone has the right to become head of the state. That is called constitution, right? Republic spirit, constitution spirit. ఇప్పుడు మనం చెప్పండి, రిపబ్లిక్ అనడంలో మనకి ఏమర్థం? ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్. అప్పుడు అంటే దట్ ఈస్ వై వి కన్సిడర్ రిపబ్లిక్ డే. రిపబ్లిక్ డే అంటే మనం పూర్తి స్వతంత్రం అయ్యేమని అర్థం. అప్పటి వరకు ఏంటి, ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్ డిస్కషన్ జరిగింది, అడాప్ట్ చేసుకున్నాము. అడాప్ట్ చేసుకుని డిస్కషన్ జరుగుతున్నంత సేపు ఎవరున్నారు? 47 ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత 48 వరకు ఇంకా మౌంట్ బాటన్ ఉన్నాడు, వైస్రాయ్ ఉన్నాడు, ఇంకా బ్రిటిష్ మనకి కంప్లీట్ అవి నెగోషియేషన్ డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా మనం కంప్లీట్ గా హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మన వాడే అనే స్థితికి వచ్చామా? రాలేదు. మనం ఎలక్ట్ చేసుకున్న వాడు కాలేదు. ఇంకా క్వీన్ విక్టోరియా నుంచి బయటికి పడలేదు అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నామో అప్పుడు వచ్చింది, రైట్? మళ్ళీ పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం చేస్తాం 1930లో. మళ్ళీ హిస్టరీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ 1930లో. ఎందుకనంటే ఒకరోజు December 31st నైట్ నెహ్రూ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్న టైం అది. ఆ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న టైంలో సడన్ గా కిక్ ఎక్కింది. ఆ 26 జనవరిలోపు నాకు ఫుల్ ఇండిపెండెన్సీ, లేకపోతే నేనే రిజల్యూషన్ పాస్ చేసుకుంటా అన్నాడు. అంటే ఐఎన్సీ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఐఎన్సీ మెంబర్స్ కూడా ఫ్యూచర్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావడానికి కావాల్సిన సూట్ కేసు పంపిణీ జరుగుతున్న టైం అది. సో అంటే సూట్ కేసు అంటే వాడు స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తున్నాడు అన్నమాట అందరికి. ఓకే, అలా జరుగుతున్న సమయంలో పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడము. ఒకవేళ బ్రిటిష్ అంతకుముందు అంటే ఓన్లీ స్వరాజ్యం ఉండేది, పూర్ణ స్వరాజ్ కాదు. తిలక్ పాపం స్వరాజ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్, ఐ షల్ హ్యావ్ ఇట్ అనేవాడు కదా స్ట్రాంగ్ గా. సో స్వరాజ్య నా జన్మ హక్కు అని అనేవాడు. అదంటే ఇది సెల్ఫ్ రూల్ అంటే బ్రిటిష్ ఉండేవాడు, కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రూల్ మంది అనే ఫీలింగ్ ఉండేది. అసలు బ్రిటిషే టోటల్ కొడకూడదు అని ఫీలింగ్ వచ్చేది అనమాట. ఎప్పుడు నువ్వు కనుక నాకు సెల్ఫ్ రూల్ ఇవ్వకపోతే, నువ్వు స్వరాజ్ ఇవ్వకపోతే పూర్ణ స్వరాజ్కి వెళ్తా, 26 జనవరికి నీకు డెడ్ లైన్ పెడుతున్నా, అప్పట్లాగా ఇవ్వు అని చెప్పేసి అంటాడు. స్వరాజ్ ఇవ్వు, అప్పట్లో ఇవ్వకపోతే నేను టోటల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తాను అని ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేశాడు. ఆ రిజల్యూషన్ పాస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు 26 జనవరి లోపు ఎలాగో స్వరాజ్ ఇవ్వలేదు బ్రిటిష్ కాబట్టి మనం ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఆ రోజు? పూర్ణ స్వరాజ్ అంటే ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ లాంటి చేశారు 26 జనవరి. అందు గురించి దాని కమమరేషన్, దాని గుర్తుగా మనం 26 జనవరి రోజు ఏం చేస్తున్నాం? రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దీని వెనకాల మనకి హిస్టరీ ఉంది అండ్ పాలిటీ ఉంది. నేను ఇందాక మీకు చెప్పిన దానికి వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ హియర్. పాలిటీలో కూడా మనం కంపల్సరీ ఏం చూస్తున్నామో ఎవ్రీ టైం వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ద హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ. దిస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ద హిస్టరీ. సో స్పిరిట్ అండ్ లెటర్, దీస్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏ బ్యూరోక్రసీ. బ్యూరోక్రసీలో రెండు అంశాలు చాలా కీలకం అని చెప్పాను. ఏంటి? ఒకటి లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఎ లా టు టేక్ ఎ punitive యాక్షన్ ఆర్ టు రిఫార్మ్ దెమ్. శిక్షించడమా సంస్కరించడమా? చట్టం లక్ష్యం సంస్కరించడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. So you can understand the spirit of the constitution through various means. However, the preamble is very crucial. So therefore I would like to introduce two other subjects, geography here, and the economy will be taken by Shravan sir immediately, followed by this class. Next, what is geography? Geography. So usually you understand that this is a physical entity. It has certain borders, and the people living within this border. This is called a geographical entity. However, geography plays a very crucial role in geopolitical aspect, political aspect, international relations, and security aspects, and also the economy of the nation. Geography. Ela ani mena cheppachanta. Just imagine if there are no Himalayas between China and India, it would have been very difficult to protect India's sovereignty. So this is called
geopolitical and international geostrategic issue అంటారు. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో జియోస్ట్రాటజీ. అండ్ మీకు కొన్ని బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పాలి ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఇండియా మ్యాప్, యా ప్లీజ్, చైనా wants to build its ports across India's neighborhood. భారతదేశ పొరుగు దేశాలు కూడా చైనా కొన్ని పోర్ట్స్ నిర్మించాలనుకుంది. How will China come and build those ports? Can China come through Himalayas? Not possible. Can China come through other routes like Pakistan, Afghanistan, Iran? It's quite difficult. It has been trying to build CPEC, China Pak Economic Corridor. It has been trying its best, but it is quite difficult for it. So China is coming towards this Malacca Strait, this small narrow passage that we have here, Southeast Asia. Okay, Southeast Asia. Okay, అంటే మనం అది ఈశాన్యం, ఓకే, ఇది ఆగ్నేయాసియా దేశాలు. ఇక్కడి నుంచి వస్తే నారో ప్యాసేజ్ ఉంది ఇక్కడ, జస్ట్ ఒక విడ్త్ వచ్చి 100-200 కిలోమీటర్స్ మధ్యలో కూడా ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది, పెరుగుతుంటుంది అక్కడ కొంచెం. ఈ నారో ప్యాసేజ్లో ఒక దగ్గర ఎక్కువ, ఒక దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది. If China is coming here and it is building Hambantota port, and here in Bangladesh building Chittagong port, and in Pakistan it is building Gwadar port. This is called string of pearls. Pearls ante mutyam. String of pearls anedi తీసుకొస్తాం. 2013 లో UPSC మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది. Now it is all related to what? India's geography. Right? So now India is called a subcontinent due to its diversity and pluralism. But India can never be colonized due to certain geographical advantages that it has historically. Geographical advantages. Now, if you get, ఇక్కడ మనకేంటి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి, బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఈ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్ కి మలకా స్ట్రైట్ కి పక్కనే ఇక్కడ ఒక సబ్మెరైన్ పెట్టి చైనా నేవల్ ఫ్లీట్ ని అడ్డుకుంటే చాలు, చైనా అసలు ఎక్కడికి ఎంటర్ అవ్వలేదు. China has to import its energy resources, that is oil and natural gas, from where? Persian Gulf, right? ఇక్కడ Persian Gulf oil, natural gas ఎక్కువ ఉన్న resources ఎక్కడ? Persian Gulf. If it has to import its oil and natural gas, what is the trade route that China has? This is the only route. If China wants to play games, then we can play better than them. That is why they are not coming forward to wage a war against us. That is the strategic advantage, geostrategic advantage of India. Geostrategic advantage. Okay? So security aspects, international relations, political advantage, and economic conditions are determined by geography of the nation. What is economic condition? Let's see. India has 7,516 kilometers of coastline. This is one of the biggest economic advantages that India has. And second point, India has one of the top tourist spots across the world. Not only hill stations which are suitable for Western countries, but also religious pilgrimage centers. Right? And third, India is also one of the largest producers of the spices. Okay, Yalakundu, Lavagali, cardamom, cloves, right? This is. And third, and India has one of the largest riverine ecosystems. That is Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Narmada, Tapati, Kindikosante, Godavari, Krishna, Kaveri. Okay, 14 major rivers and also thousands of tributaries. Okay, and
has largest alluvial plains. అంటే ఒండు నేలలు బాగా సారవంతమైన నేలలు 2400 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో ఉంది. గాంగేటిక్ ప్లేన్ అంటారు. సో ద ఎకానమీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈజ్ ఆల్సో డిటర్మైన్డ్ త్రూ వేరియస్ geographical advantages. So that is the point. ఇప్పుడు చాబహార్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఇరాన్లో కడుతున్నాం, వాడు గదార్ పోర్ట్ ఇక్కడ కడుతున్నాడు. సో చైనా వాడు అక్కడి నుంచి 3000 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి ఈ గదార్ పోర్ట్ దాకా వచ్చేసరికి ఈ తెహరాన్లో తెహరాన్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఇక్కడ కదా, ఇక్కడ చాబహార్ పోర్ట్ మన దగ్గర ఉంది ఇరాన్. ఆ చాబహార్ పోర్ట్ గదార్ పోర్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయడం ఈజీ. అట్లనే ఈ మలకా స్ట్రైట్ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో మన సబ్మెరైన్ అంటే కథం ఈజీ. చైనాకి అసలు ఆయిల్ రిసోర్స్ సప్లై అయిపోయింది అనుకో, మాక్సిమం వాటి దగ్గర ఒక 9 నెలలకు సరిపడా ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఉంది. యుద్ధం వస్తే అది 3 నెలలకి అయిపోతుంది. మనకి 3 months కి ఇప్పుడు 6 months కి కావాల్సినంత ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిసోర్స్ పెట్టుకున్నాం. యుద్ధం వస్తే మనకి ఇక్కడ ఎంత కావాలో అంత తోడుకోవచ్చు. కానీ వాడికి 3 months కే రిసోర్సెస్. బ్రహ్మచరాన్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు. ఆల్ ఇండియా రేడియో అని వస్తుంది, న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ అని ఉంటుంది. అందులో స్పాట్ లైట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది 9 o'clock. ఆ స్పాట్ లైట్ డిస్కషన్లో బ్రహ్మచరాన్ని ఇవి డిస్కస్ చేస్తుంటాడు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద జియోగ్రఫికల్ అడ్వాంటేజెస్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ అండ్ దేర్ఫోర్ అందుకే మన మోడీ వెళ్తే చైనా కూడా ఏం చేసింది, అంత పొడవు రెడ్ కార్పెట్ వేసింది కిలోమీటర్ పాటు. సో తప్పదన్నమాట. సో మనతో యుద్ధానికి దిగాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి జస్ట్ అట్లాంటి border disputes ఉన్నా ఇలాంటివి. However, there are certain geographical disadvantages to India. North East India ki Siliguri corridor ఉంది. A Siliguri corridor very narrow passage. Therefore, we need to build other modes of transportation to reach Northeast as soon as possible when certain conditions are not in favor to us. During the war times especially, our infiltration, trafficking, these are also certain challenges due to geographical disadvantages that India has and we need to overcome them. Okay, these are the points. Next is the geography importance తెలిసింది. Next economy ఉంటుంది ఇలా ఉంటాయి. Therefore we will be taking few master class foundations here. Okay, tomorrow onwards those who would like to come and join, and all the very best. If you have any doubt you can come after the class.